विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री अच्युत, जय कलिक्रम। हे गणित श्रोता मंडली अध्याय आरंभ करवा जो कथा महापुरुष कहते कलिकी अवतार लीला तत्व कथा आज चली आलोचना। ये जो कलिकी लीला हम कलिकी प्रभु हेबे विहार शंख चक्र गदा नथिब कर, तेणु प्रभु कलिकी विहार करेंगे। प्रभु जो कलिकी अवतार हे से हम कौन ना महापुरुष अच्युतानंद भितर जो कलिकी अवतार हे से महापुरुष अच्युतानंद को चिन्हिमा जाना हूँ आमर काम एवं कर्तव्य। तेणु महापुरुष अच्युतानंद से बेलू कौटी थे से कथा महापुरुष लिखुंट कहले महापुरुष जोटी था ना कहीं पाखक कि ऋषि मुनि कि तपी जपी माने गुप्तरे आसबे आ परामर्श सहित करुवे। कलिकीर लीला हम तेणु केमी प्रकार लीला हम से कथा कहते कहले कौटी थे महापुरुष राम को कहते कहले राम रे शुण रामदास हेब मोर बास ग्राहस्थ पराए मुहि सन्यासीर चिन्ह किछि ही नथिब तोते गलु आंभे कही। कहले शुण रामदास हेब आंभ बास ग्राहस्थ पराय मुहि सन्यासीर चिन्ह किछि ही नथिब तोते गलु आंभे कही। बहुत स्थान में बहुत जगह बहुत बार एक कथा कही पुणी रिव्यू करूँ से कथा कहीं ना आपण मैंने देखु शुणु बुझंतु आ जानतु। ये जो कलिकी कलिकी हाला चढ़ी समस्त कहते कलिकी अवतार एटी हे कलिकी अवतार सेठी हे कलिकी अवतार एटी हे ये जो कथा चली हाला चला तेणु से बाबद आम आलोचना करुचे। आज शुण रामदास हेब मोर बास ग्राहस्थ पराय मुहि सन्यासीर चिन्ह किछि ही नथिब तोते गलु आंबे कही। तेणु ये जो कथा कहते आसी आंभ पास एकाम्र निवास वर्णाश्रम भेद तेजी नित्य ब्रह्मज्ञान साधन करूँ श्रीराम पादर कहले आम साधु हेबुनि सन्त हेबुनि बनिया आश्रम जो करूनी कि सन्यासी हेबुनि किंतु गृहस्थ रही नीति ब्रह्मज्ञान साधन करूँ श्रीराम पादर श्रीराम तारक मंत्र को भजन करुवे आ गृहस्थ रही गृहस्थ रहीकि आम्भे आमर कर्म करूँ। तेणु यही जो कथा को महापुरुष अच्युतानंद कहते क्या ना रामदास पुणी कौन कहले कहले से बेलू ऋषि मुनि मैंने आसिक पहुँचे कौट आसबे ना गार्गव ऋषि क्षेत्र आसबे आसबे आरद्रा सात्विक भावे। तेणु डाहाण अंग जे गौरीबे तो पादुका मंत्र देवे तपोवंत कहले गार्ग ऋषि मुनि आसबे गार्ग ऋषि आसबे कौट ना श्रीक्षेत्र आसबे से श्रीक्षेत्र आसिकने किसी मंत्र देवे। कौटी मंत्र देवे ना कलिकी जोटी थे जोटी अच्युत महापुरुषों भितर कलिकी थे तेणु तांकु आसिक मंत्र देवे। तेणु जुगे जुगे भगवान को मंत्र जंत्र तंत्र समस्ते देइछन्ति। तेणु त्रेतया जुगरे विश्वामित्र होइकिनि तांकु देइथले कोन ना मंत्र जंत्र तंत्र विद्या शिक्षा देइथले एवं वशिष्ठ मध्य ब्रह्मतत्व विद्या देइथले रामचंद्र। तेणु द्वापर जुगरे भगवान कृष्ण आसिले जेतेबेले संदीपनी मुनि तांकु मध्य मंत्र जंत्र तंत्र स्वतंत्र हिसाब से देइथले। तेणु ये जो कलिकी पुरुष आसबे कलिकी लीला हम तांको मंत्र जंत्र तंत्र दवाई कि मुनि ऋषि मैंने आगुरी सिद्धांत नहीं आ कौन ना आगुरी जानी प्रभु कौटी आसबे आमी मंत्र जंत्र तांको प्रदान करा। तेणु गार्गव ऋषि क्षेत्र आसबे आसबे आरेद्रा सात्विक भाव डाहाण संग जे गौरीबे तो पादुका मंत्र देवे तपोवंत बोले पादुका मंत्र से जानी थे आ पादुका मंत्र तपोवंत तांको देवे। जो पादुका मंत्र को पढ़िले से संगे संगे थे अदृश्य हो देखिए लोक हठात पुणी पाइबे ना। तेणु से कथा कहते शिवकल्प नवनिर्कंठे महापुरुष अच्युतानंद कलम कले बोले खोजी बुलुवे अनेक भक्त भेटी भेट न पाइबे गीता यज्ञ हेब मधुकृत ठारे शिष्य अनेशत थे। खोजी बुलुवे अनेक भक्त खोजी बुलुवे किंतु भेटे भेट पाइबे भेटे भेट पाइबे अनेक भक्त खोजी बुलुवे भेटी भेट न पाइबे गीता यज्ञ हेब मधुकृत ठारे शिष्य अनेशत थे। कहले अनेशत शिष्य गहन में गीता यज्ञ हम कौट मधुकृत ठारे से बेलू कलिकी थे कहीं जापर जो कलिकी अवतार से आसिक पहुँचे केतबेले हे ना 39 रु 41 भितर कलिकी अवतार होउथिबे गोपतर। कलिकल्प गीतार महापुरुष अच्युतानंद कलम कर राम 39 रु 41 भितर दिव्यशंकर देव 39 रु 41 भितर से कलिकी अवतार होउथिबे गुप्तरे। गुप्तरे कलिकी अवतार हे कहीं जापर कहीं बुझीपर कहीं देखिपर जो कथा को महापुरुष कलम कर राम से बेलू आउ कौन हम ना सप्तमुनि जे तपस्या थे प्रभु दर्शन कर जी
ତେଣୁ ସପ୍ତମୁନି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସପ୍ତମୁନି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ସମୟ ହେବ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିକିରି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିନି ଯିବେ। ତେଣୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ ମହିମା ଯାଇ 409 ସହସ୍ରରେ ଜାଣ। ତେଣୁ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଭେଟିବେ ଯାଇ କହିଲେ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଭେଟିବେ ଯାଇ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ ମହିମା ସାଇ। କହିଲେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଭେଟିବେ, ଭେଟିକିନି କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ, କିଛି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଭେଟିବେ ଭେଟ ପାଇବେନି। ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଚିହ୍ନିବେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଶିବକଳ୍ପ ନବନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଲମ କଲେ। କହିଲେ ମହିରେ ଖେଳିବେ ଚିହ୍ନା ନ ପଡ଼ିବେ, ହେମନ୍ତ ପୁରୁଷ ଯେହି ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମମୁନି ଅବତାର ଘେନି ଜନ୍ମିବେ ନନ୍ଦ ତ ନାହିଁ। କହିଲେ ସେ ମହିରେ ଖେଳିବେ ବୁଲିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବେନି। ସେ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବେନି କି ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଥୋକେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବନି। ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବନି କ'ଣ, ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବେନି। ମହିରେ ଖେଳିବେ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ମହିରେ ବୁଲିବେ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହିରେ ଲୀଳା କରିବେ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଣିବେ କି ନା ସପ୍ତମୁନି ତାଙ୍କୁ ଆସିକିନି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗାର୍ଗବ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ସନ୍ଦୀପନି ମୁନି କାହାକୁ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଭିତରେ କଳିକି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତେଣୁ 16 କଳା ଧରି ହେବେ ଉଦୟ ଭକ୍ତ ହିତେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳାରମୟ। ସେ 16 କଳା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଳା ଧରିକିନି ଆସିଥିବେ, ଏଇଠି ସେ 16 କଳା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ 16 କଳା ତହୁଁ କଳାଏ ନନ୍ଦବଳା, କଳାକୁ 16 କଳା କରି ଗୋପେ ବିହରେ ନରହରି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଳା ଧରିକିନି ଆସିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି 16 କଳା, ତହୁଁ କଳାଏ ନନ୍ଦବଳା। ତେଣୁ ସେ କଳାକୁ 16 କଳା କରେ, କଳାକୁ 16 କଳା କରିକିନି ଗୋପେ ବିହରେ ନରହରି। ସେ ଗୋଟିଏ କଳାକୁ ନେଇକିନି 16 କଳା କଲେ, ଆଉ ଗୋପରେ ବିହାର କରି ଲୀଳା କଲେ। ତେଣୁ ସେମିତି କଳିକି ପୁରୁଷ ଆସିକିନି ସେ ଗୋଟିଏ କଳା ଧରିକିନି ସେ 16 କଳା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଏଇଠି 16 କଳା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇକରି ଲୀଳା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ କିଛି କଳା ଦେବାଦେବୀମାନେ ଆସିକିନି ଦେବେ, କିଛି ସାରଳା ଦେବେ କଳା, କିଛି ଋଷିମୁନିମାନେ ଦେବେ କଳା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ ଦେବେ କିଛି କଳା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ଦେବେ କଳା। ତେଣୁ ଇଏ 16 କଳା ଧରି ହେବେ ଉଦୟ ଭକ୍ତ ହିତେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳାରମୟ। ଅନୁଭବେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବେ ହରି ଦୁର୍ବାସନା ଯିବ ପାରିଲେ ଧରି। ସେ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନକୁ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟିକା ଚାଲିବେ, ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନକୁ କେହି ଜାଣିନଥିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ନା କଳିକି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାବୁ କରିବେ ପ୍ରକାଶ, ଅଣାକ୍ଷର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଏକାକ୍ଷର ବ୍ୟାସ। ସେ କଳିକି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କଳିକି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିକିରି ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଯାଉଥିବେ, ତେଣୁ କଳିକି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁମାନେ ନା କେବଳ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏ କଳିକି ଭକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିବ। ଏ କଳିକି ମନ୍ତ୍ର ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କଳିକି ଭକ୍ତ କଳିକିରେ ଲୀଳା କରିବେ। ତେଣୁ ଲୀଳାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ସବୁଦିନେ ସ୍ଥିତ ବିଷ୍ଣୁ ଲୀଳାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ଲୀଳା ଖେଳା ସାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୀପ ନିଜ ଉପରେ ଚଳିଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁକି କିଛି ଲୀଳାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ଯୋଗାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ଭୋଗାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୟାଙ୍ଗ ଲୀଳାଙ୍ଗ ଯୋଗାଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗାଙ୍ଗ ଏହି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭକ୍ତମାନେ ବସିକିନି ଲୀଳା କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଳିକିକି ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତେଣୁ ସେ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ହେଲେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ କେହି ନୁହନ୍ତି ଭାଜନ। ତେଣୁ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁକି କେହି ଭାଜନ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଲମ କଲେ। କହିଲେ ଚତୁର୍କ୍ରିୟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତେନ ମେଳା ସ୍ଥାନେ ଜଣେ ହେଲେ ନ ପାଇବେ ସ୍ଥାନ। କହିଲେ କଳିକି ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରିବେ କି ମେଳା କରିବେ କି ଖେଳା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ସ୍ଥାନ ପାଇବେନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଖିବେ କହେ ହଁ ଏଇ ତ, ହଁ ଏଇଆ ତ, ଏଇଆ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, କେତେବେଳେ ଯିବ, ତାହା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କେମିତି ନା ସେଇ କଥାକୁ କହିଲେ ଶିବକଳ୍ପ ନବନିର୍ଘଣ୍ଟରେ। କହିଲେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରକାଶିତ ସ୍ଥାନେ ଲୋକାୟିତ ଗୋପତେ ଯମୁନା ବହେ। ଯେ ଜାଣିଛି ସେଇ ଚେତୁଆ ଭଗତ ଯହିଁ ଥିବ ତହିଁ ଚାହିଁ। କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ, ଯିଏ ଚେତୁଆ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ସେହି ପ୍ରକାର କଥା ସିଏ ଜାଣିବ ଆଉ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଯେ 27 ଆଉ ଏହି 4 ଠିକ ବୁଝିବୁ ଠିକ। କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ 27 ଅଙ୍କ ଠାରୁ 54 ଅଙ୍କ ଭିତରେ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ହେଉଥିବ। ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବଙ୍କର 27 ଅଙ୍କରୁ 54 ଅଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ହେଉଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ହେଉଥିବ, ସେ ମୀନ ଶନି ଯୋଗେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଭାଗେ ସେ ଖେଳିବ ମେଦିନୀ ସାରା। ସେ ଖେଳିବ, ନୂଆ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କେମିତି ନା ସେ ମରିକିନି ପୁଣି ଜୀବ, ପୁଣି ନୂଆ ଜନ୍ମ ଲଭିବି, କିଛି ଦିନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି। କହିଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ମୁଁ ଧାରଣ କରିବି। କିଏ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ। କହିଲେ ରାମରେ
ମୁଁ ପୁଣି ନୂଆ ଜନ୍ମ ଲଭିବି, କିଛି ଦିନ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି, ତେଣୁ ଅପୋଡ଼ା ସ୍ଥାନକୁ ପଡ଼ିବି, ମୁଁ ହିଁ ଗୋପ ଲୀଳା ଖେଳ କରିବି। ତ କହିଲେ ଅପୋଡ଼ା ସ୍ଥାନକୁ ପଡ଼ିବି ଆଉ ଗୋପ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବି। ସେଇ ବେଳରେ ହେବ କ'ଣ ନା, ସେଇ ବେଳକୁ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବେ। ତେଣୁ କଳିକି ଆସିବା ପଥକୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇବେ ସବୁ। ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପୀଠ ମଠ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବେ। ଦେଶ ଘୋଷ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବେ। ତେଣୁ ଭୟଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଥିବ, ଭୟଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବ, ବିତ୍ପାତ ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିବ। କେମିତି ନା, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ କଂସର ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ବେଳେ ଯାହା ହେଲା, ରାବଣ ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ବେଳେ ଯାହା ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଧିକ ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ହେଇଛି, ସେଇ ବେଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଖେଳାଲୀଳା କରିକିନି ପୁଣି ନିଜ ପୁରକୁ ଚଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହା କଥା ବା ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ଯେତେ କହିବ ମନ ନ ମାନିବ ମୋର ଅନୁଭବ ତହିଁ, ଅଚ୍ୟୁତ ହସ୍ତରେ ଚାବିକାଠି ଅଛି ହେତୁ କରବାର ପୋଇ। ହେତୁ ରୋଷେଇବା ପାଇଁକି ଅଚ୍ୟୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କଲା, କଳିକାଳ ଠାରୁ ବଳିକାଳ ଯାଏ ହକ କଥାଟା କହିଲା। ତେଣୁ ଯୁଗ କହୁନାହିଁ ଇଏ ପ୍ରାଣୀଏ କରିବେ, ଏ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାହା କରିବେ। ଦୋଷ ଦେବେ ବୃଥାଟାରେ, ମାନିବେନି କେହି ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ, ଗାଇ ବୁଲିବେ ଥଟାରେ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ହେ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣିକି ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ସେ ଯାଇ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ କଳିକିରା। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ଓମ୍ ହରି ଓମ୍।